चेहरा येतोय तिकडे सरका जरा. हो चेहराच दिसतो व्हिडिओ मध्ये येतोय तुमच्या. हा पडदा ना afternoon everybody. Whether you can hear my voice? Yes, ma'am. So yesterday we have completed the DC circuit syllables. Yes or no? DC circuit चं लिहून घेतलं होतं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The second chapter in basic electrical and electronics engineering, it is nothing but about magnetic circuit and single phase transformer. Okay. So magnetic circuit and single phase transformer, you are going to see the basic definition related to the magnetic circuit. हे पण तुम्हाला 12वीत झालेलं होतं. मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, फ्लक्स म्हणजे काय, एमएमएफ म्हणजे काय आहे, रिलक्टन्स म्हणजे काय आहे. एमएमएफ इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव्ह मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. जसं ईएमएफ असं आहे इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इन द सेम वे in magnetic circuit the force is nothing but mmf, magnetomotive force. Next is reluctance. In electric circuit, that is the opposition to the flow of opposition offered by the material to the flow of current is nothing but resistance. Similarly here it is the term reluctance. Similarly the flux density capital B, magnetic field strength H, and comparison we are going to see about electric and magnetic circuit. And comparison we are going to see about electric and magnetic circuit. In comparison point, we are going to discuss about what is similarity between electric and magnetic circuit also. Difference पण बघणार आहोत आणि प्लस आपण सिमिलरिटीज पण बघणार आहोत इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक सर्किट मधले. हे झालं तुमचा पहिला सेकंड युनिट मधला पहिला बिट. नंतर 2.2 मध्ये आपण काय बघणार आहोत, जसे इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ सिरीज पॅरलल सर्किट असं आहे, तसंच इथं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये आपण जो मेन बघणार आहोत सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट. तुमच्या सिलेबस मध्ये काय आहे, सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट आहे. मग सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट आपण कशामध्ये बघणार आहोत, विथ एअर गॅप. वी विल सी इन डिटेल एअर गॅप. व्हॉट डू यू मीन बाय एअर गॅप. नेक्स्ट इज मॅग्नेटिक लिकेज अँड फ्रिंजिंग. व्हॉट डू यू मीन बाय लिकेज इन मॅग्नेटिक सर्किट and what is fringing, that we are going to see. Third point is हे पण मला वाटते फॅरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन पण तुम्ही 12वीत बघितलं असेल. फॅरेडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. व्हॉट डू यू मीन बाय लेन्स लॉ and concept of self inductance and mutual inductance. Okay, this is the third point. 2.3. Next is 2.4. Now here the second unit consists of magnetic circuit and single phase. In the first 3 point bit there is only related to what, magnetic circuit, and the last 2.4 bit it is nothing but related to what, transformer, that is single phase transformer.
So what is its principle, what is its construction, working principle काय आहे ट्रान्सफॉर्मरच्या, ट्रान्सफॉर्मर कसा वर्क होतो आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे, नंतर त्याचं ईएमएफ इक्वेशन काय आहे सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं, ते आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचं आहे. Okay, so 2 points only here. See here, in this only the 2 questions are there, that is working principle and construction of single phase transformer. This is only the theory part, working principle and construction of single, this is the one question, and EMF equation of single phase, that is the second question. So the 2 points are there, and depending upon the EMF equations there will be problems. So the second chapter as well as the first chapter, that is nothing but the DC circuit. हा जो तुमचा पहिला चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टर जो आहे तो पूर्ण काय आहे म्हणू शकतो आपण, प्रॉब्लेम बेस आहे. थेअरी पार्ट पण आहे त्यामध्ये आणि प्लस प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे थेअरीवर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट तर करायचंच आहे. त्याचबरोबर थेअरी जर तुमच्या लक्षात आली तर तुम्हाला नक्कीच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येणार आहे. सो थेअरी, दिस इज थेअरी प्लस प्रॉब्लेम, अँड हिअर magnetic circuit, single phase transformer. Here in this series magnetic circuit with air gap and magnetic leakage and fringing, here you are going to solve the problems. Okay, so here are the problems for the second, and EMF equation of single phase transformer यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम असणार आहे, बाकीची ती थेअरी पार्ट आहे. ओके, क्लिअर विथ दिस सेकंड चॅप्टर? लक्षात आलंय का सेकंड चॅप्टरचा सिलेबस? लिहून घ्या, तुम्हाला मी 2 मिनिटं वेळ देते आहे. आपण डीसी सर्किट लिहून घेतलं होतं काल. प्लीज हे सगळे बिट्स तुमच्या वहीमध्ये असू दे. तुम्ही नवीन नोटबुक तयार केली का? Yes. ओके, ज्यांनी ज्यांनी केली नाहीये मी पुन्हा अजून एकदा रिपीट सांगते आहे. दिस सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर in terms of what you can say when you face the campus interview or whatever basic questions जे तुम्हाला विचारतात ते नेहमी या चॅप्टर मध्ये किंवा या सब्जेक्ट मध्ये नक्कीच विचारणार आहेत. त्यामुळे हे तुमच्याकडे वही असायलाच पाहिजे आहे आणि तुम्हाला तुमच्या त्या वहीमध्ये लिहिलेलं असायला पाहिजे जे काय बिट्स मी शिकवणार आहे ते. ओके, so I will give 2 minutes, you can write down. तुझ्या माने Yes, ma'am. काय सेकंड चॅप्टरचं नाव आपल्या बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगचं? Magnetic circuit and single phase transformer. लिहून झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Okay. So now the third chapter. Third chapter, like we have seen, the first chapter that is nothing but DC circuit. Now the third chapter, it is nothing but AC circuit, alternating current circuit. Okay, the current which is flowing in both the direction. Okay,
So that is nothing but the alternating current, that is circuits. मग हे alternating current किंवा voltages जे काय आहेत, alternating voltages आणि हे current हे कसे जनरेट झालेले आहेत, how its generation take place, that you are going to see. Okay, then after that, related to alternating voltage and current, what do you mean by cycle? What is one cycle? What is its definition? What is period? That is nothing but time period. Nantar the time required to complete one cycle. Then frequency, then phase difference. What do you mean by phase and phase difference? Instantaneous value, voltage ची किंवा करंट ची काय आहे आणि ते डिनोट कशाने करतायत, कुठल्या सिम्बॉलने करतायत, किंवा पीक व्हॅल्यू. What do you mean by peak? Peak is nothing but maximum value. How it is denoted for alternating voltage and current, and what is its value, that you are going to see. Okay, so this is about the you can say 3.1, that is alternating current चे जे काय fundamentals definitions आहेत आणि ते कसे जनरेट झालेले आहेत alternating voltages and current, ते आपण जनरेशन बघणार आहोत यामध्ये आणि त्या रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन्स आहेत. दुसरा जो पॉइंट आहे 3.2, that is nothing but the two derivations, important derivations आहेत. पहिली आहे RMS value of alternating quantity. Okay, if it is it can be asked for 6 marks. RMS value, that is root mean square value of an alternating quantity, and second काय आहे average value of alternating quantity. So these are the two important derivation from this chapter, that is AC circuit. Next is form factor म्हणजे नक्की काय आहे आणि पीक फॅक्टर म्हणजे नक्की काय आहे, रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग व्होल्टेजेस अँड करंट. So this is an important point. Two derivation and plus definitions are there, form factor and peak factor. So 3.3 is nothing but, now जसं तुम्ही डीसी सर्किट मध्ये बघितलेलं आहे सिरीज सर्किट, तसंच या एसी सर्किट मध्ये पण आपल्याला काय शिकायचं आहे, सिरीज एसी सर्किट शिकायचं आहे. सिरीज एसी सर्किट शिकायच्या अगोदर आपल्याला एसी सर्किटचे पूर्ण पार्ट्स बघायचे आहेत. बाबा, एसी सर्किट थ्रू प्युअर रेझिस्टन्स, जेव्हा फक्त रेझिस्टन्स कनेक्ट केला जात असेल त्या एसी सर्किटला, जेव्हा एसी व्होल्टेज प्रोव्हाइड केलेला असेल तेव्हा फक्त रेझिस्टन्सेस असेल त्या सर्किटमध्ये, तेव्हा आपला करंट आणि व्होल्टेजचे इक्वेशन काय आहे, पॉवरचं फॉर्म्युला काय आहे, फेजर डायग्राम काय आहेत व्होल्टेज, करंट आणि पॉवरचे, ते आपल्याला बघायचे आहेत. नंतर प्युअर इंडक्टन्स म्हणजे नुसतीच कॉइल कनेक्ट असेल त्या एसी सर्किटला, that is L, that is nothing but inductance, that is Henry, the unit is Henry. Similarly, नुसता कॅपॅसिटर जर एसी सर्किटला जॉईन केला असेल, that is nothing but capacitance, capacitor of capacitance. Okay, हा नुसता जॉईन केला असेल तर तेव्हा व्होल्टेज, करंट आणि पॉवरचं डेरिव्हेशन्स काय काय आहेत आणि त्याचे फेजर डायग्राम्स किंवा त्याची वेवफॉर्म काय काय येते आहे, ते आपल्याला त्याचं रिलेशन काय आहे वेवफॉर्म मध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे. मग हे नुसतं काय आहे, एसी थ्रू प्युअर रेझिस्टन्स, प्युअर कॅपॅसिटन्स अँड प्युअर इंडक्टन्स, हा तीन पार्ट झालेले आहे एसी सर्किट मध्ये. नंतर त्या एसी सर्किट मध्ये काय आहे, सिरीज एसी सर्किट येत आहे. सिरीज एसी सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे की हा जो तुमचा रेझिस्टन्स आहे हा सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे कशाशी, एल शी, दॅट इज नथिंग बट इंडक्टन्सशी. मग तो कुठला झालेला आहे, आर एल सिरीज सर्किट. जर रेझिस्टन्स कॅपॅसिटरला कनेक्ट केलेला असेल सिरीज मध्ये तर त्याला म्हणतो आपण आरसी सिरीज सर्किट, आणि तिन्ही मध्ये सिरीज कनेक्ट केलेले असतील तर त्याला म्हणतो आपण आर एल सी सिरीज सर्किट. मग हे आपल्याला तिन्ही बघायचे आहेत. ते तिन्ही सर्किट्स बघता आपण त्यामध्ये काय रिलेशन्स बघणार आहोत, व्होल्टेज, करंट अँड पॉवर रिलेशन्स यू आर गोइंग टू सी. ओके, आणि तुम्हाला माहिती आहे जर ओनली प्युअर रेझिस्टन्स असेल तर त्या करंटला ऑपोजिशन काय असणार आहे फक्त, दॅट इज नथिंग बट आर. ओके, आर इज रेझिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट you can say the resistance, the opposition to the flow of current is nothing but it is resistance. खरं जेव्हा इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स तुम्ही कनेक्ट करता आहात तेव्हा जो ऑपोजिशन तयार होतो आहे त्याला आपण म्हणू शकतो नाही नुसतं आर, त्याला काय म्हणतो आपण, इट इज डिनोटेड बाय व्हॉट, झेड, दॅट इज इम्पेडन्स. ओके, झेड इज नथिंग बट इट कन्सिस्ट ऑफ रेझिस्टन्स पार्ट्स प्लस विच पार्ट, दॅट इज इंडक्टन्स और इट कॅन बी अ कॅपॅसिटन्स, XL or XC. XL and XC, that is nothing but capacitive reactance or inductive reactance. So impedance, it is nothing but the opposition offered by resistance plus inductance, or the resistance, or it can be capacitance, or both three of them. Okay, so that is nothing but it is called as the impedance.
मग हे 3 सब युनिट्स जे आहेत 3.1, 3.2 and 3.3, इट ऑल कॉन्स्टिट्यूट द सब युनिट्स ऑफ व्हॉट अ सिंगल फेज AC सर्किट. आलं का लक्षात? हे आपल्याला सगळं तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये बघायचं आहे. जसं आपण DC सर्किट मध्ये वेगळे वेगळे पॉइंट बघितले आहेत, तसेच AC सर्किट खूप इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे. त्यामध्ये आपल्याला डेरिव्हेशन्स बघायचे आहेत, जनरेशन कसं होत आहे, अल्टरनेटिंग व्होल्टेज अँड करंटचं वेवफॉर्म कशी आहे, नंतर रेझिस्टन्स, इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स जेव्हा प्युअर असतात तेव्हा कसं असतं तुमचं व्होल्टेज करंट रिलेशन, आणि सिरीज मध्ये असतील तेव्हा काय फरक पडतो आहे ते आपल्याला सगळं बघायचं आहे. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay, so this is about the third unit. I will give 2 minutes. You can write down the bits. दीप्ती मोरे आहेत का? दीप्ती मोरे. हा येस मॅम. दीप्ती मोरे, चॅप्टरचं नाव काय? आता जो आपण बघतोय तो. सिंगल फेज AC सर. ओके. पहिल्या चॅप्टरचं नाव काय? दीप्ती मोरे. दीप्ती मोरे. If you are written in the notebook, it will be easy for you. So I am telling मॅडम you. हा? DC सर्किट. तुम्ही लिहिलं होतं का नोटबुक मध्ये? हा लिहिलंय मॅडम. तुम्हाला इतक्या वेळ का लागला? मी तुम्हाला सांगते आहे, हा चॅप्टर म्हणत नाही, सॉरी, हे जे आहे बेसिक इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स खूप महत्वाचा विषय आहे. तुम्ही नुसतं PPT बघून तुमचा तो अभ्यास होणार नाही. लक्षात घ्या, तुमच्या नोटबुक मध्ये जर ते बिट्स असतील तरच तुम्हाला लक्षात येणार आहे. त्यामुळे मी वेळ देते तुम्हाला लिहायला. लिहून घ्या. नुसतं PPT बघून किंवा वाचून हा सब्जेक्ट येत नसतो. तुमच्या हाताखालून जायलाच पाहिजे, मग तुम्हाला कळणार आहे या चॅप्टर मध्ये काय काय बिट्स आहेत किंवा आपण काय शिकणार आहोत या बिट मध्ये. ओके, फिनिश. कृष्णा झाले का? 32. कृष्णा. F32. Hello. हाँ, F32 कौन है? F37. येस मॅम. झालं का लिहून? येस मॅम. Okay. So all of you are finished. I will go for the next chapter. After the single phase AC circuit, next is nothing but it is a polyphase AC circuit. Okay. It is nothing but it is a polyphase, or you can say a single phase आपण बघितलेला आहे AC circuit. That is polyphase is nothing but more than one phases. You can say it is a three-phase circuit. Three-phase AC circuit. Okay. R, Y आणि B. That is nothing but three-phase AC circuit. मग त्याचं जनरेशन कसं होतं आहे? पहिला पॉइंट जो आहे तो काय आहे? जनरेशन ऑफ थ्री फेज व्होल्टेजेस.
हे महत्वाचा पॉइंट आहे. आणि दुसरं काय आहे 4.2 रिलेशन ऑफ व्होल्टेज अँड करंट इन स्टार अँड डेल्टा कनेक्शन फॉर द बॅलन्स सिस्टीम. म्हणजे हे जेव्हा 3 फेज व्होल्टेजेस असतील तेव्हा ते स्टार मध्ये कनेक्ट केलेले असतील किंवा डेल्टा मध्ये कनेक्ट केलेलं असेल त्यावेळेस व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन काय येत आहे. ओके, लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज मध्ये रिलेशन काय आहे किंवा लाईन करंट किंवा फेज करंट मध्ये काय रिलेशन्स आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याचं पण डेरिव्हेशन्स आहेत आणि त्याची पण फेजर डायग्राम आहे ते आपल्याला या चॅप्टर मध्ये बघायचे. तर दोनच बिट्स आहेत, दॅट इज जनरेशन आहे आणि रिलेशन ऑफ व्होल्टेज फॉर स्टार अँड डेल्टा फॉर अ बॅलन्स सिस्टम. So you can write that is it includes polyphase AC circuit. That is a small chapter. That is a 4th chapter in section 1 of basic electrical and electronics engineering. Section 1 मध्ये 4 युनिट्स आहेत. पहिला आहे डीसी सर्किट, दुसरा आहे मॅग्नेटिक सर्किट आणि सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर, तिसरा आहे सिंगल फेज एसी सर्किट आणि चौथा आहे पॉलीफेज एसी सर्किट. So write down this. I will give you 2 minutes. Write down the subunits. पहिलं जनरेशन आहे पॉलीफेजचं किंवा 3 फेज म्हणू शकतो आपण, व्होल्टेजेस कसे जनरेट होत आहेत. दुसरा आहे 4.2 व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन. व्होल्टेज म्हणजे 2 व्होल्टेजेस आहेत, लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज, त्यामध्ये रिलेशन काय येते आहे जेव्हा ते स्टार मध्ये कनेक्ट असतील. लाईन करंट आणि लाईन व्होल्टेज मध्ये लाईन फेज करंट मध्ये काय फरक आहे किंवा काय रिलेशन आहे जेव्हा ते स्टार मध्ये आणि डेल्टा मध्ये कनेक्ट केलेले असतात. मेघा, Yes, ma'am. कुठला चॅप्टर आहे आपला चौथा Polyphase circuits. आणि दुसरा कुठला आहे. Second, magnetic circuit and single phase transformer. Okay, because you are writing in your notebook, I can see you can turn the आवाज येतोय मला, तुम्ही पेजेस टर्न केलेले आहेत. So it is a good manner you are going to write in your notebook. Continue till last. Okay. Yes, ma'am. Okay, finish. Yes, ma'am. The next is about single phase AC सर्किट झाल्यानंतर पॉलीफेज झालेला आहे. 4 युनिट झालेले आपल्या सेक्शन फर्स्ट मध्ये. नाउ इट विल स्टार्ट द सेक्शन सेकंड. सेक्शन सेकंड मध्ये आपल्याला युनिट नंबर 5 येतो आहे, तो आहे सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, सो पी टाइप अँड एन टाइप, दॅट इज पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आपण तुम्हाला झालेला आहे. सेमीकंडक्टर म्हणजे नक्की काय आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मध्ये कंडक्टर येत आहे, इन्सुलेटर येत आहे आणि सेमीकंडक्टर येत आहे. ओके, मग सेमीकंडक्टर मध्ये पुन्हा काय येत आहे, दॅट इज यू कॅन से एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर येत आहेत. मग त्यामध्ये पी आणि एन टाइप जेव्हा केमिकली कंबाईन होतात त्यावेळेस जो काय डिव्हाइस फॉर्म होतो आहे त्याला आपण काय म्हणतो आहे, पीएन जंक्शन किंवा त्याला आपण डायोड म्हणतो आहे. That is nothing but semiconductor diode. So what is this semiconductor and PN junction diode? मग त्याचं डॉपिंग कसं होतंय, डोपिंग. ओके, डिप्लिशन लेअर कशी फॉर्म होती आहे, बॅरियर पोटेन्शियल कसं क्रिएट होत आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि त्यावेळेस बायसिंग केलेलं आहे का, बायसिंग केलं तर काय फरक पडतोय त्या डिप्लिशन लेअर मध्ये, फॉरवर्ड बायसिंग, रिव्हर्स बायसिंगला डिप्लिशन लेअर कमी होतोय का जास्त होतोय ते आपल्याला बघायचं आहे. मग व्होल्टेज आणि करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे आहेत आपल्याला, VI कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणू शकतो आपण. ओके, जेव्हा तुम्ही फॉरवर्ड बायसिंग करता आहात तेव्हा व्होल्टेज आणि करंट जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात किंवा करंट मध्ये काय फरक पडतो आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि रिव्हर्स बायसिंग मध्ये आपल्याला ती कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा ग्राफ बघायचा आहे. सो 5.151 इट इज नथिंग बट you have seen this all in the 12th
हे तुम्ही सेमीकंडक्टर डायोड तुम्ही 12th मध्ये सगळं बघितलेलं आहे फिजिक्स मध्ये. मग हेच आहे तुम्हाला शिकायचं आहे 5 सेमीकंडक्टर डायोड मध्ये पहिला जो पार्ट आहे 5.1 सेमीकंडक्टर म्हणजे काय आहे आणि पीएन जंक्शन डायोड म्हणजे काय आहे. मग सेकंड पार्ट मध्ये जो आहे 5.2 मध्ये त्याचं डायोड ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे डायोड ऍप्लिकेशन म्हणजे काय आहे ते कुठे यूज केलेले आहे. डायोड मग कुठे यूज केलेला आहे, रेक्टिफायर मध्ये यूज केलेला आहे, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये, फुल वेव्ह रेक्टिफायर. रेक्टिफायरचे प्रकार आहेत. ओके, मग ते हाफ वेव्ह आहे, फुल वेव्ह आहे, ब्रिज वगैरे रेक्टिफायर आहे. मग ते आपल्याला हे तिन्ही प्रकार आपल्याला बघायचे आहे, तिची सर्किट डायग्राम बघायची आहे, वर्किंग बघायचं आहे. नंतर जेव्हा कॅपॅसिटर फिल्टर यूज करतोय आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये, मग तेव्हा वेव्हफॉर्म कसे चेंज होत आहेत आणि त्याचं फिल्टरिंग कसं होत आहे. ओके, ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि रिपल फॅक्टर एक आहे, जेव्हा कॅपॅसिटर आपण यूज करतो आहे त्यामुळे फॉर्म्युला त्या रिपल फॅक्टरचा काय आहे त्याचं एक डेरिव्हेशन आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे या डायोड मध्ये. ओके, सो डायोड ॲज अन ऍप्लिकेशन, डायोड हाऊ इट इज यूज as an application in rectifier that you are going to see, and detail about rectifier you are going to see in the second point. 5.3 is nothing but say special purpose diode. मग डायोडचे कुठले कुठले वेगळे बाकीचे प्रकार कुठले कुठले आहेत. मग फोटो डायोड आहे, लाईट डिपेंडेंट जो आपल्या सोलार एनर्जीवर लाईटवर डिपेंड आहे. नंतर एलईडी आहे, लाईट इमिटिंग डायोड. ओके, लाईट इमिट करतो आहे, दॅट इज नथिंग बट दॅट डायोड इज देअर. नंतर एलईडी ॲज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो आपण कुठं पण त्याचं ऍप्लिकेशन आपण बघू शकतो आहे. ओव्हन मध्ये किंवा फ्रीजच्या तिथं ते एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले असतात, तिथं आपण एकाने त्याचं ऍप्लिकेशन बघू शकतो आहे. झीनर डायोड एक महत्वाचा आहे, हे जर पण पार्ट तुम्हाला 12वी मध्ये थोडाफार झालेले आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय झीनर? द डायोड विच इज ऑपरेटेड इन रिव्हर्स बायस मोड. ओके, मग त्याचं वर्किंग कसं होत आहे, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे व्होल्टेज आणि करंटचे, आणि त्याचे ऍप्लिकेशन ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर काय आहे हे आपण या सेक्शन सेकंड मध्ये बघणार आहोत. दॅट इज इन द सेमीकंडक्टर डायोड. सो दॅट इज नथिंग बट द युनिट नंबर 5, दॅट इज सेमीकंडक्टर डायोड. So 5.1 about the detail about semiconductor and p-n junction diode. 5.2 that is nothing but rectifier application of diode, and the third that is nothing but different diodes and their applications as well as the Zener diode in detail you are going to see. So write down the two 5 unit number 5, 2 minutes I will give you. अभिषेक अडसूल आहेत का? हाँ यस मैम. हाँ अभिषेक. हाँ यस मैम. Okay, which is what is, how many chapters are there in section 1? 5. Section 1 मध्ये 4. 4 चॅप्टर, आणि सेक्शन सेकंड मध्ये आपला पहिला चॅप्टर जो आपण बघतो आहे तो आहे, त्याचं नाव काय सेक्शन सेकंडचा पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघतोय तो? सेमी. सेमीकंडक्टर. डायोड. ओके, लिहिताय का नाही? हाँ यस मैम. ओके, लिहा. So by the time you can till 25, I'm going to take present E. After that, after discussion of 6th unit, I'm going to take after 25 to 50. So give me a present E. Roll number 1, Yes, ma'am. 2, Yes, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4. Roll number 4. Okay, Sharayu, 5. Roll number 5. 6, Yes, ma'am. 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. roll number 10 आहे का? Present, ma'am.
11. Yes, ma'am. 10 ऋतुजा आहे तुम्ही. 12. Present, ma'am. 12. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 13. Present. 14. Yes, ma'am. 15. Yes, ma'am. 16. Roll number 16. 17. Yes, ma'am. 18. Present. 19. Yes, ma'am. 20. Present, ma'am. 21. Yes, madam. 22. Yes, ma'am. 23. Present, ma'am. 24. Yes, madam. 5. Yes, ma'am. 26. 26. 27. Yes, ma'am. 28. Yes, ma'am. 29. Yes, ma'am. 30. Present. 31. 31. 32. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 34. Yes, ma'am. 35. Yes, ma'am. 36. Yes, ma'am. 37. Present, ma'am. 38. 38. 39. 40. Present, ma'am. Yes, ma'am. 39 आहे का? I am present. 40. 40 आहे. 41. Yes, ma'am. 41. Yes, ma'am. 42. Present, ma'am. 43. 43. 44. Yes, ma'am. 45. Yes, ma'am. 46. Yes, ma'am. 47. Present, ma'am. 48. 48. 49. Yes, ma'am. 50. Yes, ma'am. 51. Yes, ma'am. 52. Yes, ma'am. 53. Yes, ma'am. 54. Yes, ma'am. 55. Yes, ma'am. 56. 56. Present. 57. Yes, ma'am. 58. 58. 59. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 61. Present, ma'am. 62. Yes, ma'am. 63. Present, ma'am. 64. Yes, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. Present. 67. कितीपर्यंत आहे? 68 आहे ना? 71. 67. 68. 69. Yes, ma'am. 70. Yes, ma'am. 71. Present, ma'am. Okay. So after unit number 5, next is unit number 6. That is nothing but bipolar junction transistor. So what do you mean by transistor? That you are going to see. Diode म्हणजेच काय? P type आणि N type हे दोन्ही पण कंबाईन केले. P type सेमीकंडक्टर आणि N type सेमीकंडक्टर जेव्हा कंबाईन करतात तेव्हा काय होतो? डायोड फॉर्म होतो. ट्रान्झिस्टर कसा फॉर्म होतो? जेव्हा N type हे सँडविच केलेलं असतं दोन P टाईप मध्ये, तेव्हा जे फॉर्म होत आहे तेव्हा आपण काय म्हणू शकतो? PNP किंवा म्हणू शकतो आहे जेव्हा P टाईप हे सँडविच केलं असेल दोन N टाईप मध्ये त्याला म्हणतोय आपण NPN. NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टर आपण बघणार आहोत. ओके, म्हणजेच तिथे पण सेमीकंडक्टरचा पार्ट महत्वाचा आहे. तीन N टाईप सँडविच बिटवीन टू P टाईप इट इज PNP and P type it is sandwich between two N type it is NPN transistor. So these are nothing but the bipolar junction transistors. Okay, because it's whatever the
current which is flowing in this transistor, it depends upon two polarity. So it is called as the bipolarity, bipolar junction transistor. म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन्स आणि ह्याच्यावर दोन चार्ज वर डिपेंड आहे. ओके, पॉझिटिव्ह as well as नेगेटिव्ह. सो इट इज कॉल्ड एज द बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. मग त्याचं आपण कन्स्ट्रक्शन बघणार आहे. बायसिंग म्हणजे तुम्ही जे काय एक्सटर्नल सप्लाय व्होल्टेज देत आहात त्याला रन करण्यासाठी त्याचं काय, दॅट इज नथिंग बट द बायसिंग. नंतर कॉन्फिगरेशन, इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग त्याला 3 टर्मिनल असतात ट्रान्झिस्टरला, बेस, इमिटर आणि कलेक्टर. मग बेस जेव्हा कॉमन असतो, इमिटर जेव्हा कॉमन असतो, कलेक्टर जेव्हा कॉमन असतो इनपुट आणि आउटपुटला, कॉन्फिगरेशन आपल्याला बघायचे आहेत. ओके, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आणि कॉमन कलेक्टर, सीबी, सीई अँड सीसी. आणि यामध्ये कंपॅरिझन बघायचं आहे, एक टेबल कंपॅरिझन आपल्याला बघायचं आहे. मॅडम बाहेरचा आवाज यायलाय. कुणीतरी म्यूट. त्यांनी म्यूट आहे, अनम्यूट केलेलं होतं कुणीतरी. सो बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर मध्ये हे आपल्याला सीबी, सीई आणि सीसी हे 3 कॉन्फिगरेशन्स बघायचे आहेत आणि त्याचं कंपॅरिझन बघायचं आहे. आणि मेन बीजीटी कसं कन्स्ट्रक्ट होत आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. हा झाला तुमचा 6.1, दॅट इज नथिंग बट बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. आणि नंतर 6.2 मध्ये ऍप्लिकेशन ट्रान्झिस्टर कुठं कुठे यूज केलेले आहे, मग ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच कसं ऑपरेट होत आहे किंवा ट्रान्झिस्टर ऍम्प्लिफायर म्हणून कसा ऍक्ट होतो आहे हे आपल्याला 2 बघायचं. स्विच म्हणून कसं ऍप्लिकेशन ते करत आहे, रन करत आहे, आणि ऍम्प्लिफायर म्हणून ते कसं ऍक्ट होत आहे, ते झाले तुमचे ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर. हे 2 पॉइंट येतात यामध्ये 6.1 अँड 6.2. सो दॅट इज नथिंग बट युनिट नंबर 6, that is bipolar junction transistor. So write down. While discussing only you can write. हा तुमचा युनिट नंबर 6 आहे, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. नेक्स्ट आपल्याला जो बघायचा आहे, लिहून घेतलं ना तुम्ही, बीजेटी लिहून घेतलं का? प्रतीक यादव, Yes, ma'am. यादव लिहून घेतलं का? हो. ओके. The next, that is 7th chapter. That is nothing but bipolar. 7th chapter, it is nothing but, again 6th chapter is bipolar junction transistor. 7 is nothing but, again it is written bipolar junction. It is not bipolar junction transistor, it is transducer. Okay, so you can correct this. Unit number 7, it is nothing but it is a transducer. Here I have written the name, you can write down transducer. So unit number 7 is nothing but the transducer. व्हॉट इज द इंट्रोडक्शन, म्हणजे जेव्हा ट्रान्झिस्टर तुम्ही यूज करता आहात त्याचं सिलेक्शन कसं करणार आहात, त्यासाठी कुठले कुठले पॅरामीटर्स आहेत ते आपण बघायला पाहिजे आहे. सेन्सिटिव्हिटी त्याची काय आहे, ओके, टफनेस किंवा रिजिडनेस काय आहे ट्रान्झिस्टरचा, ते आपल्याला बघायचं आहे. मग वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत, 9-10 पॅरामीटर, ते आपल्याला बघायचे आहेत, त्याचे डेफिनेशन्स आणि कसे काय आहेत त्याचे युनिट, ते आपल्याला ट्रान्झिस्टर मध्ये बघायचं आहे. ट्रान्झिस्टर इट इज नथिंग बट इट इज डिव्हाइस विच इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. मग त्यामध्ये वेगवेगळे ट्रान्झिस्टर आपल्याला बघायचे आहेत. वायर टाइप, स्ट्रेन गेज, लोड सेल, एलव्हीडीटी, लिनियरली व्हेरिएबल